Good morning, guys. Are you getting my voice? Yes, sir. Okay. మ్యూట్ అవ్వాలండి, ఎవరు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు. Still 15. అది చేయడంటే 15 ముందే చేయాలండి. ఓకే, ఇంకొక నిమిషం వెయిట్ చేసి చూద్దాం ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారేమో. ట్వంటీ అంటే 18 మెంబర్స్ వచ్చారండి. వాళ్ళకి నిన్న మనం చెప్పుకున్న మల్టీ పార్ట్ ఓకేనండి, అర్థమైందండి. మల్టీ పార్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లాస్ట్ వన్. Yesterday the last topic we have seen is the multi path inheritance. అది ఇంకా ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఓకేనా? ఓకే సార్. See, we come to multi-path inheritance. Generally, the program of multi-path inheritance will give you an error of ambiguity. Ambiguity will arise when we write a program for multi-path inheritance. To resolve that ambiguity, we have two options are there. One is by using scope resolution operator. One is by using the virtual keyword. By making the base class as virtual by using the virtual keyword. Two options are there. Yesterday we have seen those two things. Okay, how to resolve the ambiguity by using scope resolution operator. How to resolve the ambiguity by
again we are briefly discussing the virtual base classes. Clear? See, what is this concept of virtual base classes means? To overcome the ambiguity occurring due to multi-path inheritance, the C++ provides the keyword virtual. Virtual is a keyword in C++. Okay, the virtual keyword is used to overcome the ambiguity occurring due to multi-path inheritance. Okay, the keyword virtual declares the specified class virtual. Okay, it will make the class as virtual. When classes are declared as virtual, what will happen when we use the keyword virtual? When classes are declared as virtual, the compiler takes essential caution to avoid duplication of member variables. When we declare the base class as virtual, okay, the compiler will not allow the duplication of member variables. In the derived classes, the compiler will not allow the duplication of base class variables. When we make the base class as virtual with the help of the virtual keyword, what will happen is in the derived class, the compiler will not allow duplication of the base class variables. The member variables of base class are not allowed to be duplicated. Clear? Then మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే see మన మల్టీపాత్ ఇన్హెరిటెన్స్ డయాగ్రామ్ చూసామండి. See, when we see the multi-path inheritance diagram, class A variables are coming to class B through class B as well as through class C. Okay, the class A variables are coming to class D through class B through class C. So, one copy of class A is coming to class D through class B. Similarly, one more copy of class A is coming to class D through class C. Generally, what will happen is, if two intermediate base classes are there, two copies of class A will come to class D. If three are there, three copies of class A will come to class D. If four are there, four copies of class A will come to class D. To avoid the duplication of member variables of base class, what we have to do is we have to use the virtual keyword and we have to make the base class as virtual. By making the base class as virtual, we can avoid the duplication. The compiler will not allow duplication of member variables of base class. When we make the base class as virtual, only one copy of class A will come to class B. The second copy will not be allowed by the compiler. For example, if first class B sends a copy of class A to class B, after class B sends copy of class A to class B, if class C tries to send copy of class A to class B, the second copy will be rejected. Since already one copy is there, the second copy will not be accepted. The virtual general using scope resolution operator, using virtual base classes. Clear? Sure. Okay, that is the virtual base classes. Okay, we make the base class as virtual with the help of the virtual keywords. చెప్పండి. ఎవరైనా డౌట్ ఉందండి? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? చెప్పండి. Okay. Okay, already we have seen the program for virtual base classes, and yesterday also we have seen a program for the virtual base classes. Again, we will see one more time that program, then we will go to the next concept. Already this program is our rational program. See this program, class A is there, it is the base class. Class A is the base class, okay, which contains variable A. Now class B is deriving from class A. Class B is derived from class A. Class C is also derived from class A. Again, class D is derived from class B and class C. Okay, from A, B and C are coming.
from B and C, D is coming. So it is clearly a multi-path inheritance. From A to D, two paths are there. A to B, B to D. A to C, C to D. Two paths are there. That's why it is called a multi-path inheritance. Clear? In the derived class D, I tried to initialize A is equal to 50, B is equal to 50, C is equal to 50. Generally, if you don't place the virtual keyword, what will happen? Virtual.cpp. We will name it as virtual.cpp. నేను మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ అండి, మన కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఏం కాదు. Yesterday we have already run this one also. TAL spelling mistake పెట్టాను అక్కడ. క్యాపిటల్ లెటర్ ఇచ్చినారు సార్ మీరు. క్యాపిటల్ కాదండి, స్పెల్లింగ్ తేడా ఉంది. నేను బై మిస్టేక్ వర్చువల్ స్పెల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే VIRUTIAL అని పెట్టాను. ఎందుకు క్యాపిటల్ కూడా తీసుకోవట్లేదా? క్యాపిటల్ కేస్ సెన్సిటివ్ గా ఉన్నా. సరే, క్యాపిటల్ కూడా టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. నార్మల్ గా it is saying A is ambiguous. Reference to A is ambiguous. ఎందుకంటే from class A, the property variable A is coming to class D. Through class B, one copy is coming. Through class C, one copy is coming. So in case of class D, it is getting confusion. Which copy of variable A it has to use? That's why normally if you write a program for multipath, it will give error. Reference to A is ambiguous. So one way is using scope resolution operator. The second way is we make the virtual base class as virtual while we are deriving the in the derivation we make the base class as virtual. Okay, at the time of derivation we make the base class as virtual. Now that base class is called the virtual base class. What is the advantage of making the base class as virtual means? When we make the base class as virtual at the time of derivation, in the derived classes, the compiler will take care so that only one copy of base class variables will be there. The compiler will not allow duplication of base class variables in derived class. So that when we make the base class A as virtual, in the derived class, the compiler will not allow duplication of variable A. Two copies of variable A will not be allowed. Okay, only first copy will be there. Remaining copies will be rejected. That's why when we make the base class as virtual at the time of derivation, the ambiguity will not arise. Now there is no ambiguity. We are getting answer also happily. Okay, this is the thing. So in case of multipath inheritance, ambiguity will arise. To avoid that ambiguity, to resolve the ambiguity, two options are there, either by using scope resolution operator అండి.
Is it okay, guys? Briefly, what is the now totally we have seen types of inheritances. 6 types are there: single, multi-level, multiple, hierarchical, hybrid, and multipath inheritance. Along with them, we have one more related concept is the virtual base classes. ఇంతవరకు అందరికి క్లియర్ అని ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా వీటిల్లో? ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనకి జావాలోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఓన్లీ నేమ్స్ మాత్రం చెబుతారండి, డెఫినేషన్స్ ఎక్కువ రాస్తారు, ప్రోగ్రామ్స్ రాయరు, ఏమి రాయరండి జావాలో. మొత్తం ఒక యూనిట్ లో ఒక పార్ట్. ఇక్కడ మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మీకు ఒక యూనిట్ ఇచ్చాడు C++ లో. అదే కనుక మనం జావాలోకి వెళ్ళేటప్పటికి సెకండ్ యూనిట్ లో ఒక మూలన ఇస్తాడండి, ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ కింద ఇస్తాడు. అంటే అక్కడ డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి ఆ ఫ్యాకల్టీకి టైం ఉండదండి, ఒక టాపిక్ కింద ఇస్తాడు. కాబట్టి ఏంటంటే జస్ట్ బ్రీఫ్ గా నేమ్స్ చెప్పేసి డెఫినేషన్ గుర్తు చేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. మీకు అక్కడ కేవలం గుర్తు చేస్తారు, ఓకే సింగిల్ ఇలా ఉంటుంది, మీరు C++ చేసి ఉంటారు, మల్టీ లెవెల్ ఇలా ఉంటుంది, హైబ్రిడ్ ఇలా ఉంటుంది, మల్టీపర్పస్, దే విల్ మేక్ యూ రిమెంబర్. సో ఇక్కడనే మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాల్సింది ఆ కాన్సెప్ట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ అండి, అక్కడ సింటాక్స్ కొంచెం ప్రోగ్రామ్ లో సింటాక్స్ మారుతాయి కానీ కాన్సెప్ట్ ఏమీ మారదు. ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టు ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినా ఇదే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. అయితే జావాలో ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది, మల్టిపుల్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేయదు జావా. అది తర్వాత విషయం, మనకి అవసరం లేదు, నాట్ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్ నౌ. తర్వాత చూద్దాం జావా చెప్పులు. ఓకే అండి, ఓవరాల్ ఇప్పుడు బ్రీఫ్లీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆర్ కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్? If all of you are happy, I will move to the next concept. Okay, nobody is responding. That means you are okay. Now see next. Advantages of inheritance, disadvantages of inheritance. Regularly మనకు 2 marks ఇస్తూ ఉంటారండి క్వశ్చన్ పేపర్ లో. What are the advantages of inheritance? What are the disadvantages of inheritance? Regularly they are asking this one. What is the major advantage of inheritance? ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఒకటి చెప్పుకున్నాను ఇంతకు ముందే. One main advantage of inheritance is, what is the main advantage of inheritance? Reusability. Inheritance starting లో చెప్పుకున్నాము. Reusability sir. Reusability, code reusability అంటారు చాలా మంది దాన్ని. యాక్చువల్ నేమ్ అయితే code reusability or simply reusability. The major advantage of inheritance is, one of the main advantage of inheritance is code reusability. The base class code is reusing in derived class. The base class code is reused in derived class. అది ఎలా రీయూజ్ అవుతుంది? ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూసారు కదా, ఆ రీయూజ్ ఎలా అవుతుందో ఎవరైనా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? హౌ వీఆర్ రీయూజింగ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి ఎలా రీయూజ్ చేసుకుంటాం? వాడు కోడ్ రీయూజబిలిటీ అన్నాడు, మనకు తెలుసు ఆ పాయింట్. ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. బేస్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు డెరైవ్డ్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మనం ప్రోగ్రామ్ చూసే ఇన్హెరిటెన్స్ మీద ఆ రీయూజబిలిటీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ చూసి మన రీయూజబిలిటీ ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియాలి. ఊరికి ఆ పాయింట్ చదువుకుంటే మనకు వచ్చే లాభం ఏం లేదు. హౌ వీఆర్ రీయూజింగ్, ఎక్కడ ఎలా రీయూజ్ చేస్తున్నారు? కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము, అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? రీయూజబిలిటీ అనేది మనకు తెలిసిందే, అది ఎలా రీయూజ్ చేస్తున్నాడు, ఏ విధంగా రీయూజబిలిటీ జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్ లో? మనకు తెలిసిన తెలియకపోయినా ఆల్రెడీ మనం రాసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో కోడ్ రీయూజబిలిటీ వాడతానే ఉన్నాం. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి హౌ ఇట్ ఈస్ రీయూజింగ్, ఎలా రీయూజబిలిటీ వస్తుంది. ఎనీబడి? ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ లో బేస్ క్లాస్ లో ఏమి ఒక వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఇంట్ ఏ ఉందా బేస్ క్లాస్ లో? ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడే ప్రోగ్రామ్ లో క్లాస్ ఏ లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 1 వేరియబుల్ ఇంట్ ఏ.
ఇంటి ఏ డిక్లేర్ చేసామంటే వేరియబుల్ ఏ ఎంత మెమరీ యూజ్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ, హౌ మచ్ మెమరీ విల్ బి టేకెన్ బై వేరియబుల్ ఏ? ఇంటీజర్ ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది? ఐడియా ఉందా లేదా ఇంటీజర్ ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుందో? మేము 4 bytes సార్, 4 or 2 సార్. Integer will take 2 bytes. Normal integer will take 2 bytes. మళ్ళీ అందులో మనకి లాంగ్ ఇంటూ షార్ట్ ఇంటూ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. నార్మల్ ఇంటీజర్ విల్ టేక్ 2 bytes మన సి లాంగ్వేజ్ ప్రకారం. ఓకే, ఇన్ సి ఆర్ సి ప్లస్ నార్మల్ విల్ టేక్ 2 bytes మెమరీ. అంటే క్లాస్ ఏ లో ఉన్న వేరియబుల్ మనం ఆల్రెడీ 2 bytes మెమరీ ఎలోకేట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఏ లో ఈ వేరియబుల్ మీకు మెమరీ ఎలోకేట్ చేసిన తర్వాత ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు. కొంత టైం తర్వాత క్లాస్ డి కూడా వేరియబుల్ ఏ కావాల్సి వచ్చింది. సేమ్ వేరియబుల్ క్లాస్ డి కూడా కావాలి అన్నది. క్లాస్ డి ఆల్సో వాంట్ ద సేమ్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వేరియబుల్ ఇంటి ఏ కూడా ఇక్కడ కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవడం ఒక ఆప్షన్. మీకు కూడా సేమ్ వేరియబుల్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంటి ఏ డిక్లేర్ చేసుకోవడం ఒక ఆప్షన్ మనకి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం డిక్లేర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఏ ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది? అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 bytes. మళ్ళీ ఇది 2 bytes అండి. ఒకే వేరియబుల్ క్లాస్ ఏ కోసం 2 bytes తీసుకుంది, క్లాస్ బి కోసం 2 bytes. మొత్తం సేమ్ వేరియబుల్ కి మనం 4 bytes మెమరీ ఎలోకేట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఇది మన చిన్న ప్రోగ్రామ్ లోనే 4 bytes మెమరీ తీసుకుంటుంది ఒక వేరియబుల్ మన రాసిన శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకా రియల్ టైమ్ లో ఎవరికి వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి రాసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి, దే విల్ టేక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ, ఎక్కువ మెమరీ తీసుకుంటుంది. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా, త్రూ ఇన్హెరిటెన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ వేరియబుల్ ఏ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఏ టు క్లాస్ బి. ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా క్లాస్ ఏ నుంచి క్లాస్ బి లో, క్లాస్ ఏ వేరియబుల్ ని క్లాస్ బి లో వాడుకుంటున్నాం. సపరేట్ గా మళ్ళీ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి దానికి మెమరీ అలోకేట్ చేయకుండా ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాస్ ఏ లో ఉన్న వేరియబుల్ నే మనం క్లాస్ డి కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది. ద వేరియబుల్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద క్లాస్ డి. ఇప్పుడు దీనివల్ల మీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి? మెమరీ సేవింగ్ అవుతుంది సార్. మనకు 2 bytes మెమరీ అండి, మనం ఇచ్చేది 2 bytes మెమరీనే. ఇందాకైతే 4 bytes కావాలి, ఎవరి వాళ్ళు వాడుకుంటే 4 bytes కావాలి. కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం, వాడి వేరియబుల్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి జస్ట్ 2 bytes మెమరీ. కోడ్ రీయూజ్ అండి, సేమ్ కోడ్ మళ్ళీ వాడుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ క్లాస్ ఏ కోడ్ రాసింది, క్లాస్ ఏ లో ఉన్న కోడ్ ని క్లాస్ బి కూడా వాడుకుంటుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా మన ప్రోగ్రామ్ లో మన ఇంటర్నల్ గా మెమరీ సేవ్ చేసుకుంటున్నాం. వీఆర్ సేవింగ్ ద మెమరీ. క్లియర్ అండి? ఈ కాన్సెప్ట్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ అండి. దట్ ఈస్ ద కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామర్ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సిస్టమ్ కి ఏమో మెమరీ సేవ్ అవుతుంది, ప్రోగ్రామర్ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటి ఏ డిక్లేర్ చేశాడు, ఒక లైన్ రాశాడు, ఈ డిక్లేర్ ఇంటి ఏ. యాక్చువల్ గా అయితే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంకో లైన్ రాయాలి, సేమ్ సెకండ్ టైం రాయాలి. he has to write the same line again, మళ్ళీ ఇంటి ఏ రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామర్ ఎన్నిసార్లు రాశాడు అదే లైన్ ని ప్రోగ్రామ్ లో? 2 times రాశాడండి. కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక లైన్ తగ్గిపోతుంది వాడికి. ఆ లైన్ ఒక్కసారి రాస్తున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇస్ ఆల్సో కోడ్ రీయూజింగ్. పైన రాసిన లైన్ కింద యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ రాయకుండా సేమ్ లైన్స్. హీ ఈస్ రీయూజింగ్ దట్ కోడ్. పైన ఉన్న కోడ్ నే యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రోగ్రామర్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అంటే మీరు మన ప్రోగ్రామ్ లో చూడొద్దండి, మనం చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు పెద్దగా డిఫరెన్స్ కానరాదు. అదేం సార్ ఏదైతే ఏం లేండి డిఫరెన్స్ అంటారు. రియల్ టైం కి మాత్రం మంచి అడ్వాంటేజ్ అండి. ఎక్కువ కోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ కోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏ లో ఒక 100 lines ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 lines క్లాస్ బి లో రాసే పని లేకుండా ఏం చేస్తుంటే రీయూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద కోడ్ రీయూజబిలిటీ. క్లియర్? అది మనకి రియల్ టైమ్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది. మన ప్రోగ్రామ్ మాత్రం మీరు చూడొద్దు, ఎందుకంటే మన రాసే చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఎక్కువ వర్క్, ఇదే ఎక్కువ వర్క్ లాగా ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటే అయిపోతుంది కదా సార్, ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ లైన్స్ వస్తున్నాయి కదా అని. సో మన దాంతో కంపేర్ చేయదు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో వన్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ద రీయూజబిలిటీ. ఓకే, ఈ రీయూజబిలిటీ వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే, రియల్ టైమ్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బై రీయూజబిలిటీ ద డెవలప్మెంట్ టైమ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టైం రెడ్యూస్ అవుతుందండి. ఓకే, వన్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ ఇస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాసెస్. ఈ రీయూజబిలిటీ ద్వారా ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాసెస్ మనం ఏం టచ్ చేయట్లేదు. బేస్ క్లాస్ ఇస్ నాట్ టచ్డ్.
బేస్ క్లాస్ ని ఏం టచ్ చేయకుండానే దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో వాడుకుంటున్నాము. దీనివల్ల ఏంటంటే బేస్ క్లాస్ కి మళ్ళీ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ద బేస్ క్లాస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. బై రీయూజబిలిటీ ద డెవలప్మెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, ఈ రీయూజబిలిటీ వల్ల మరి ప్రోగ్రామర్కి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అని డెవలప్మెంట్ టైం తగ్గిపోతుందండి. ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టైం విల్ బి రెడ్యూస్డ్. అంటే మీ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, మీ సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, యూ కెన్ డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం వెన్ వీ కంపేర్ విత్ ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ లేని ప్రోగ్రామ్ తో పోల్చుకుంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ లో టైం విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఎందుకంటే సేమ్ కోడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రాసే పని లేదు కాబట్టి మనకి. ఓకే, ఆ టైం తగ్గిపోతుందండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్. ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన అడ్వాంటేజ్ రీయూజబిలిటీ. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ వన్ మెయిన్ బెనిఫిట్ ఈస్ ద రీయూజబిలిటీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ చూడండి. ద డెరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఎక్స్టెండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ క్లాసెస్ టు జనరేట్ మోర్ డామినెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. The derived classes extend the properties of base classes to derive the more dominant objects. ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ వల్ల ఏంటంటే the derived class will get the properties of base class to generate the more dominant. Dominant అంటే what is the meaning of this dominant? అంటే derived class ఏం చేస్తుందంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ తెచ్చుకోవడం వల్ల derived class objects are dominant objects. అంటే డామినేట్ చేస్తాయి. they will dominate the base class. మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. if we create object to derived class, the object of derived class can access derived class and base class, but the object of base class you can access only base class. Okay, the object of the base class can access only base class, but the object of the derived class can access both base class and derived class. ఇదేమో ఇద్దరిని యాక్సెస్ చేయగలదు, ఒకళ్ళని యాక్సెస్ చేయగలదు. మరి ఇద్దరు ఎవరు డామినేట్ పర్సన్? హూ ఇస్ ద డామినేటింగ్ వన్? derived class object is the dominating one. Derived class object will dominate the base class objects. Clear? The derived classes extend the properties of base classes to generate the more dominant objects. That is the second advantage of the inheritance. Next, third advantage. The same base class can be used by any number of derived classes in the class hierarchy. This is a type of inheritance. The point, which type of inheritance? The same base class can be used by any number of derived classes. This is inheritance. Hierarchical. Hierarchical inheritance, exactly. Okay, one base class can be used by any number of derived classes. That is also one of the advantages of inheritance. When a class is derived from more than one class, when a class is derived from more than one class, all the derived classes will have similar properties to those of base classes. Okay, ఒక base class నుంచి multiple derived classes వచ్చాయి అనుకోండి, all derived classes will have similar properties to those of base classes. For example, class A నుంచి BCD మూడు derived classes వచ్చాయి అనుకోండి, BCD ముగ్గురికి ఎలా ఉంటాయి? BC class B, class C, class D will contain the similar properties of class A. ముగ్గురికి similar properties will come from the class A. Okay, all derived classes will get the similar properties from the base class. These are the some advantages of inheritance. Okay, one major advantage is reusability. Next advantage is by using inheritance we can create the dominant objects. Next, okay, from one base class any number of derived classes can be generated, and all the generated derived classes will contain the similar properties. All the derived classes will get the similar properties from the base classes. These are the some advantages of inheritance. Okay, but among these one main advantage is the reusability. Similarly, we have some disadvantages are there when we are using inheritance. Okay, he will ask the question for 2 marks question. So what are the drawbacks of inheritance or disadvantages of inheritance? Inheritance వల్ల ఏమైనా disadvantages ఉన్నాయా? ఉంటే ఏంటి అంటాడు? ఇన్హెరిటెన్స్ లో వన్ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటండి, సరిగ్గా యూజ్ చేయకపోతే it will make the program more complicated. Though object-oriented programming is frequently propagated as answer for computer projects, inappropriate use of inheritance makes programs more complicated.
నార్మల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ దేనికి వాడతామంటే కాంప్లికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదన్నా కాంప్లికేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి అంటే వి టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, whenever we want to develop software companies and so whenever they want to develop the more complicated projects, for those projects they will use the object oriented programming. అయితే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కనుక మనం సరిగా వాడకపోతే inappropriate use of inheritance makes the programs more complicated. మన ఇన్హెరిటెన్స్ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ మేక్ ద ప్రోగ్రామ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. దట్ ఈస్ ద వన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ వాడుతున్నామంటే వి మస్ట్ బి కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తగా వాడాలి. అక్కడ సింగిల్ సూటబుల్ అవుతుందా, మల్టీ లెవెల్ సూటబుల్ అవుతుందా, హైరార్కికల్ సూటబుల్ అవుతుందా, మల్టీ పాత్ సూటబుల్ అవుతుందా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏ క్లాస్ ఎవరి నుంచి డెరైవ్ అవుతుంది, విచ్ క్లాస్ ఇస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ క్లాస్, విచ్ క్లాస్ ఇస్ గెటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ విచ్ క్లాస్, అవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎలా పడితే అలా యూజ్ చేసామంటే మాత్రం ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బికమ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్, ఇంకా కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ ద వన్ డ్రాబ్యాక్. ఓకే, నెక్స్ట్ invoking member functions using objects create more comparative overheads. Okay, invoking is a base class member functions and invoking base class member functions, base class member functions using derived class object. Invoking base class member functions using derived class objects create more compiler overhead. Adi compiler ki endante headache, it will create more burden on the compiler. Derived class object dwara base class functions manam call chestappudu endante the compiler will have more overhead, there is a more burden on the compiler. That is a more habit. Okay, next one more drawback is in class hierarchy various data elements remain unused and the memory allocated to them is not utilized. Inheritance lo problem endante base class lo declare chesina variables annitni ko derived class vaadakapovachu. Okay, most of the variables declared in the base class may not be used by the derived class. Okay, which will, that is the one more drawback. Base class lo anni properties derived class techukuntundi gaani annitni vaadakapovachu. It may not be able to use all the properties of base class. That is the one more drawback of the inheritance. అన్నిటిని యూజ్ చేయదు. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే బేస్ క్లాస్ లో మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ లో derived క్లాస్ వాడుకోకపోయిందంటే the memory allocated to those variables will be going to be waste. వాటికి allocate చేసిన memory waste అయిపోతుంది. These are the possible disadvantages of inheritance. One advantage is inappropriate use of inheritance makes programs more complicated. Proper inheritance use makes the programs more complicated. That is one drawback. Next, calling base class member functions using derived class objects create compiler overheads. Okay, by the calling of base class member functions using derived class objects will create the more problem, more headache to the compiler. That is the one drawback of inheritance. Next, okay, in class hierarchy various data elements may remain unused and the memory allocated to them is not utilized. Hierarchy lo, okay, base class lo unde data elements lo chala varaku derived class may not use all the variables of the base class, so that the memory allocated to the base class variables may be waste avakasam ekkuva untundi. Okay, this is briefly the 2 marks questions. Advantages of inheritance, disadvantages of inheritance. Reusability is one advantage. చెప్పండి సార్. డిసడ్వాంటేజ్ లో సెకండ్ పాయింట్ ఇది మల్టీపాత్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది కదా సార్, దాని గురించి సార్ అదేమన్నా? దానికి కూడా సూటబుల్ అండి, అది కూడా అంతే కదా. మరి కంపైలర్ ఓవర్ హెడ్ కదా, ఇప్పుడు కంపైలర్ కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది మల్టీపాత్ ద్వారా. మన వర్చువల్ కానీ స్కోపర్స్ ఏది వాడకపోతే ఏమవుతుంది, కంపైలర్ ఓవర్ హెడ్ అండి, కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దేన్ని వాడాలి, ఫస్ట్ కాపీ వాడాలి, సెకండ్ కాపీ వాడాలి. సో దట్ కంపైలర్ విల్ హ్యావ్ ఓవర్ హెడ్, కంపైలర్ హెడేక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ కాపీ యూజ్ చేయాలి, ఏ కాపీ యూజ్ చేయకూడదు. అట్లా నార్మల్గా ఏంటంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే కంపైలర్ కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉంటుంది, కంపైలర్ విల్ బి హ్యాపీ. ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ తో వాళ్ళని కాల్ చేస్తే కంపైలర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. వేరే వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్ తో దీన్ని కాల్ చేసాం అనుకోండి,
then the compiler will get confusion. ఎవరెవరిని కాల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అంత కన్ఫ్యూజన్, there is some overhead to the compiler. There is a overhead to the compiler. కొంచెం ఓవర్హెడ్ ఉంటుంది కంపైలర్ కి. ఎవరైనా కాల్ చేస్తున్నారా మెయింటెనెన్స్ ఏంటంటే it will have some overhead. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఫోన్ కాల్స్ చేయమన్నాను, డిఫరెంట్ పీపుల్కి ఫోన్ కాల్స్ చేయమన్నాను. అబ్బాయి మీరు ఫోన్ కాల్స్ చేయండి, నేను మీరు ఎవరెవరు ఎన్ని ఫోన్ కాల్స్ చేశారో నేను తర్వాత వెరిఫై చేస్తాను అన్నాను. మీరు ఎవరి మొబైల్ నుంచి వాళ్ళు కాల్ చేశారు అనుకోండి, నాకు హెడేక్ లేదు, ప్రశాంతంగా గణేష్ ఫోన్ నుంచి గణేష్ ఇంటికి కాల్స్ చేశాడు, నేను వెరిఫై చేసుకుని ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు మీ మొబైల్ నుంచి అన్ని కాల్స్ చేస్తే, అలా కాకుండా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ నుంచి ఎవరి మొబైల్ దొరికితే వాళ్ళ మొబైల్ నుంచి కాల్ చేస్తాను అనుకోండి, సార్ నేను కొన్ని కాల్స్ ఏమో ఆ ఫోన్ నుంచి చేశాను, కొన్ని కాల్స్ ఈ ఫోన్ నుంచి చేశాను అంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఓవర్ హెడ్ అండి, మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, గణేష్ మొత్తం ఎన్ని కాల్స్ చేశాడు, ఆ డేటా మెయింటైన్ చేయాలని నాకు ఓవర్ హెడ్. ఎందుకంటే మీరు మీ మొబైల్ తో కాల్ చేయట్లేదు, వేరే మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ తో కాల్ చేస్తున్నారు. కొన్ని ఒక ఫ్రెండ్ కాల్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఇంకో ఫ్రెండ్ కాల్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఆ డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి ఇట్ విల్ క్రియేట్ హెడేక్ టు మీ. అలాగే కంపైలర్ సిచ్యువేషన్ కూడా క్లాస్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ని దేవుడి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే దీనికి కొంచెం హెడేక్ అవుతుంది. ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది, అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ రైట్స్ ఉన్నాయా లేవా, కొంచెం అది వెరిఫై చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఓవర్ హెడ్స్ టు ద కంపైలర్. అదండి ఆ పాయింట్ మీన్. క్లియరా సార్? సార్ థర్డ్ పాయింట్ చెప్పండి సార్. ఇక థర్డ్ పాయింట్ కి వచ్చాం అనుకోండి, మనం ఇన్హెరిటెన్స్ లో నార్మల్ గా ఏం చేస్తాము, బేస్ క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ అన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి వస్తాయి. ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ విల్ గెట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. అంతే కదా, ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ విల్ గెట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. అయితే రియల్ టైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఓకే, ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ మే నాట్ యూస్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. బేస్ క్లాస్ అన్ని మెంబర్స్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ వాడుకోకపోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు డెరైవ్డ్ క్లాస్ కనుక బేస్ క్లాస్ లో మెంబర్స్ అందరినీ వాడుకోకపోతే ఆ అన్యూజ్డ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎలోకేట్ చేసిన మెమరీ ఏమవుతుంది, ద మెమరీ ఎలోకేటెడ్ టు ద అన్యూజ్డ్ వేరియబుల్స్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి వేస్ట్. ఓకే, వేరియస్ డేటా ఎలిమెంట్స్ రిమైన్ అన్యూజ్డ్. మరి మన రియల్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి వస్తాయి, కానీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకోకపోవచ్చు. ఇట్ మే నాట్ యూజ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్. మరి డెరైవ్డ్ క్లాస్ కనుక బేస్ క్లాస్ లో మీరు 4 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ క్లాస్ లో మీరు ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి, ఇంట్ సి, ఇంట్ డి 4 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశారు. అంటే మొత్తం ఎంత మెమరీ ఎలోకేట్ చేశారు మీరు బేస్ క్లాస్ లో? 4 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసామండి డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో, బేస్ క్లాస్ లో. అంటే మొత్తం ఎంత మెమరీ ఎలోకేట్ అయింది 4 వేరియబుల్స్ కి? 4 2s are 8 bytes ఎలోకేట్ అయిందండి. We allocated 8 bytes to the variables in base class. అయితే ఆ తర్వాత మీరు సింగిల్ మల్టిపుల్ ఏదో ఇన్హెరిటెన్స్ రాశారు, డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకున్నారు. డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఏం చేసిందంటే, మీరు బేస్ క్లాస్ లో 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కానీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ 2 వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకుంది. రిమైనింగ్ 2 వేరియబుల్స్ ఏమవుతున్నాయి, అన్యూజ్డ్. అవి 2 అన్యూజ్డ్ అయినప్పుడు మరి ఆ 2 వేరియబుల్స్ మనం ఎంత మెమరీ ఇచ్చి ఉంటాము? ఆ 2 వేరియబుల్స్ కి 4 bytes. 4 bytes. ఆ 4 bytes ఏమవుతుందంటే నాట్ యూటిలైజింగ్. వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ దట్ 4 bytes. 4 bytes ఎలోకేట్ చేశారు కానీ మీరు ప్రోగ్రామ్ లో డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆ 4 bytes వాడుకోవట్లేదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వేస్టెడ్. అయితే ఇన్ ద రియల్ టైమ్ all the members of the base class may not be used. Okay, all the data elements may not be used. Some data elements will be remain unused. అవి అన్యూజ్డ్ గా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటికి ఎలోకేట్ చేసిన మెమరీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ద మెమరీ ఎలోకేటెడ్ టు దమ్ ఈస్ నాట్ యూటిలైజ్డ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వేస్టెడ్. అది వేస్ట్ అవుతుంది యూటిలైజ్ అవ్వకుండా. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్. అయితే అది మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ మనకు వేస్ట్ అవుతుంది అంటే మన కరెక్ట్గా ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని దాన్ని వాడుకుంటున్నాం. మన రాసిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఈ థర్డ్ పాయింట్ లేదు, కానీ రియల్ టైమ్ లో ఉంటుంది. ఆ సిచ్యువేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రియల్ టైం. కాదు సార్, అలా మనం అలోకేట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? ఎలోకేట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ రాదండి. ఎలోకేట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ రాదు. ఎలోకేట్ చేసిన మెమరీ మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు, అది వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎలోకేట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ ఏమి రాదండి. ఏం జరుగుతుందంటే ఎలోకేట్ చేసిన మెమరీ మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ లో మీకు ఒక బెంచ్ ఎలోకేట్ చేశాము. గణేష్ మీరు రోజు ఈ బెంచ్ లోనే కూర్చోవాలని మీకు ఒక బెంచ్ ఎలోకేట్ చేశాము. ఎవరు బెంచ్ వాళ్ళకి ఎలోకేట్ చేశాను నేను. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఎలోకేట్ చేసిన బెంచ్కి మీరు నెక్స్ట్ డే నుంచి సరిగ్గా కాలేజీకి రావట్లేదు. యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ రెగ్యులర్ టు ద కాలేజ్.
ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎలక్ట్ చేసిన స్పేస్ ఏమవుతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది. మీరేమో కాలేజీకి రావట్లేదు, మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు, నేనేమో వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు ఎలక్ట్ చేశాక ఆ స్పేస్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేను, మీరేమో యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. ఆటోమేటిక్ గా ఆ బెంచ్ ఏమవుతుంది, ద స్పేస్ ఎలోకేటెడ్ టు యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వేస్టెడ్, అన్యూటిలైజ్డ్. యూటిలైజ్ అవ్వకుండా వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎర్రర్ అయితే ఏమీ రాదు, బట్ అన్యూటిలైజ్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ గా. మనకంటే చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మెమరీ ప్రాబ్లం లేదు. రియల్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే మెమరీ ఇంపార్టెంట్. మెమరీ వేస్ట్ అయిందంటే వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మెమరీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. సో వాళ్ళ మెమరీ వేస్ట్ అయితే దే వోంట్ యాక్సెప్ట్. జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే ఎంత తక్కువ సైజ్ ఉంటే అంత హ్యాపీ అండి మీ అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, హ్యూజ్ సైజ్ ఉన్న యాప్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారా? మీరు ఏ యాప్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు? ఎవరైనా ఒకటి మంచి యాప్ డెవలప్ చేశాడు, కానీ ఆ యాప్ సైజ్ వచ్చేసి 1 GB ఉంది, మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఆ యాప్ యూజ్ చేస్తారా? మంచి యాపే కానీ సైజ్ 1 GB ఉంది, దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉండే ర్యామ్ ఎంత, మన మొబైల్లో ఉండే ర్యామే 2 GB 3 GB 4 GB ఉంటుంది ర్యామ్. ఒక అప్లికేషన్ కోసం మనం 1 GB స్పేస్ ఎలోకేట్ చేస్తాము, ఆ అప్లికేషన్ మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి, 1 GB సైజ్ ఉంది ఈ అప్లికేషన్ నాకు వద్దులే అంటాం. మనకి వర్క్ జరగాలి, తక్కువ మెమరీలో వర్క్ జరిగే అప్లికేషన్స్ మన యూజర్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు. ఎందుకంటే వాడి సెల్లో ఉండే ర్యామే 2 GB 3 GB 4 GB. మనం నార్మల్ పీపుల్ తక్కువ సైజ్ అప్లికేషన్ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తాము, ఎక్కువ సైజ్ అప్లికేషన్ అయితే వి డోంట్ షో ఇంట్రెస్ట్. సో ఆ యాప్ డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రామర్ ఏం చేయాలి, వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఎంత తక్కువ మెమరీలో వస్తే అంత తక్కువ మెమరీలో తీసుకురావాలండి. అప్పుడే యూజర్ ఏం చేస్తాడు, ఇంట్రెస్ట్ చూస్తాడు అతను అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. వాట్సాప్ ఉంది, వాట్సాప్ యాప్ సైజ్ ఎంత ఉంది, 35 MB 30 MB ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ చూస్తున్నాం వాట్సాప్ వాళ్ళకి. అదే వాట్సాప్ 1 GB సైజ్ ఉంటే వి డోంట్ షో ఇంట్రెస్ట్, ఎందుకంటే నా ర్యామే 2 GB నా మొబైల్లో ఉంది. నాకు ఒక యాప్ అయితే 1 GB ర్యామ్ తీసుకుంటే నేను ఇంకా మిగిలిన యాప్స్ నాకు రన్ అవడానికి 1 GB ర్యామ్ మిగిలేదు, నాకు సఫిషియంట్ ర్యామ్ ఉండదు. సో ఐ డోంట్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ వన్. అందువల్ల ఏంటంటే ఈ మెమరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. రియల్ టైమ్ లో వచ్చేసరికి ద మెమరీ ఎలోకేటెడ్ టు ద వేరియబుల్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ప్రోగ్రామ్ ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది రియల్ టైమ్ లో. అందువల్ల ఏంటంటే ఇలా అన్యూజ్డ్ వేరియబుల్స్ కనుక ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ ఆ మెమరీ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, ద మెమరీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వేస్టెడ్. అందువల్ల ఏంటంటే ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్, జాగ్రత్త కేర్ తీసుకోవాలి, అన్యూజ్డ్ మెమరీ ఎక్కడా ఉండకూడదు. ప్రోగ్రామర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట, అది చెక్ చేసుకోవడం జాగ్రత్తగా, ఈ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్. అర్థమైందండి పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ ఇప్పుడు. Okay, this is the briefly the concept of advantages and disadvantages of inheritance. Totally we have seen briefly మన inheritance ending కి వచ్చేసాము, we came to the ending of the inheritance. Okay, what is చూసాము. Okay, basing on access restrictions, how many types of inheritances are there? 2 types, public inheritance, private inheritance. Next, basing on the number of base classes and number of derived classes, how many types of inheritances are there? Basing on number of base and number of derived classes, we have 6 types of inheritance: single, multiple, multi-level, hybrid, hierarchical. Okay, multiple inheritance. Ayani మనం చూసామండి. Next we have seen what are the advantages of inheritance, what are the drawbacks of inheritance. We have seen. That means I'm totally we have completed what is inheritance. ఈ టాపిక్ మీకు ఐడియా రావాలి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది. రఫ్లీ మన ఇన్డెప్త్ గా చాలా పెద్ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ కాన్సెప్ట్. లేదు బ్రీఫ్లీ వాట్ ఇస్ వాట్ వి హావ్ కంప్లీటెడ్, వాట్ ఇస్ వాట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో వాట్ ఇస్ వాట్ అని కంప్లీట్ చేశాము. ఓకే, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఓకే అండి స్క్రీన్?
Now one more 2 marks question is abstract classes. Another important definition related to inheritance is the abstract classes. ఇది మనకు C++ లో పెద్దగా యూజ్ చేయం కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ డెఫినేషన్ కానీ జావాలో పెద్ద కాన్సెప్ట్ అండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ జావా. మళ్ళీ abstract classes జావాలో వస్తాయి, అక్కడ మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ abstract classes. ఇక్కడ ఓన్లీ డెఫినేషన్ నేర్చుకుని వదిలేస్తాము, అక్కడ బాగా యూజ్ చేస్తాము. వాట్ ఈజ్ అన్ abstract class? ఇక్కడ మనకు 2 marks question అండి. One more 2 marks question is abstract classes. What is an abstract class means? The class for which we are not creating object is called abstract class. When a class is not used for creating objects, it is called an abstract class. Important definition. What is an abstract class means? When a class is not used for creating objects, it is called an abstract class. ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ లో who is abstract class చెప్పండి. abstract class అంటే ఏం చెప్తున్నాము? when a class is not used for creating objects. ఏదన్నా క్లాస్ గనక మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే abstract class అంటాం. మన ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎవరికి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు? base classes. Exactly. So in our inheritance the base classes are the abstract classes. abstract class అంటే ఎవరియో కాదు ఇక్కడ మనకి, nothing but base classes. ఎందుకంటే మన ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని abstract class అన్నాము. Okay, the abstract class can act as base class. Okay, abstract class can act as base class only. Base classes మాత్రం abstract classes అవుతాయండి. derived classes will not become abstract classes. ఎందుకంటే for derived classes we will create the object. For derived classes we will create the object. For base classes we don't create the object. So the base classes are called abstract classes. What is the official definition of the abstract class means? A class which is not used for creation of objects. The classes for whom we are not creating objects is known as abstract classes. The classes for whom we are not creating objects is known as the abstract classes. Okay, the abstract class can act as base class. Okay, for hierarchical inheritance the base classes act as a foundation of hierarchical class. Okay, the base classes act as a foundation of the hierarchical class. అంటే బేస్ క్లాస్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయంటే ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద హైరార్కీలో ఫౌండేషన్ స్టెప్ అండి. రూట్ నోడ్ గా దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రూట్ నోడ్. బేస్ క్లాసెస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ, ఇక్కడ ఫౌండేషన్ అంటే వీ కెన్ కంపేర్ ఇట్ వన్ యాజ్ ఏ రూట్ నోడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ. ద బేస్ క్లాసెస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రూట్ నోడ్ ఆఫ్ ద హైరార్కీ. ఏ నుంచి బి వచ్చింది, బి నుంచి సి వచ్చింది, సి నుంచి డి వచ్చింది. ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా ఉందనుకోండి, ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి. ఈ మొత్తంలో కూడా హూ ఇస్ ద రూట్ నోడ్? ఇక్కడ మొత్తానికి బేసిక్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద బేసిక్ వన్ ఫ్రమ్ దిస్? ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ మొత్తంలో బేసిక్ పర్సన్ ఎవరు? క్లాస్ ఏ. క్లాస్ ఏ నుంచి క్లాస్ బి వచ్చింది, క్లాస్ బి నుంచి క్లాస్ సి, క్లాస్ సి నుంచి క్లాస్ డి వచ్చింది. సో వీళ్ళందరికీ బేసిక్ పర్సన్ ఎవరు అవుతారు? క్లాస్ ఏ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫౌండేషన్ ఫర్ దిస్ వన్. ఈ హైరార్కీ మొత్తానికి కూడా బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఎవరంటే క్లాస్ ఏ. ఏ నుంచే బి వచ్చింది, అసలు ఏనే లేదనుకోండి, బిసిడి విల్ నాట్ కమ్. సో ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి ఉంటే ద ఫౌండేషన్ ఆర్ ద బేసిక్ వన్ ఆఫ్ ఫర్ దట్ హైరార్కీ ఈస్ క్లాస్ ఏ ఓన్లీ. అంతేకండి. ఫౌండేషన్ బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, ఒక 3 floor బిల్డింగ్ కట్టాము, ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం ఎవరి మీద బేస్ అయి ఉంటుంది? హూ ఇస్ ద బేసిక్ ఫర్ దట్ వన్? కింద ఫౌండేషన్ ఈస్ ద బేసిక్ వన్. ఫౌండేషన్ ఉంటేనే 3 stairs 4 stairs 1 stair నిలబడాలి అంటే ఫౌండేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే ద బేస్ క్లాసెస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఫౌండేషన్ ఫర్ ద class hierarchy. For the class hierarchy, inheritance, the base class will act as a foundation stone. They will act as a stone. Clear? An abstract class is to act as a base class. And to inherit, and no objects of this class are declared. An abstract class is developed only to act as a base class and to derive properties from it. No objects are created for that one. No object of this class are declared. Okay. The abstract class will act as a skeleton or structure. Using these other classes are shaped. The abstract class ela act chestadi, it will act as a skeleton or structure. Using this skeleton or structure, remaining classes will be constructed. It basic avutundandi. These are the points about the abstract class. Briefly, manaku one line lo సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మీన్స్
the class for whom we are not creating objects, such class. Okay, for whom we are not creating objects, such classes are called the abstract classes. Okay, abstract class will act as only base class. The base classes are called abstract classes. Okay, which classes are called abstract class means, okay, the base classes in the inheritance are called as the abstract classes. That is simply what is an abstract class. Clear? And tomorrow we will see one more small and important concept, delegation. We will see about the delegation in the next class. Okay, today we have seen briefly virtual base classes, advantages of inheritance, disadvantages of inheritance. Next, what is an abstract class? These are the topics we have seen. ఇకపోతే మనకి థర్డ్ యూనిట్ లో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇదండి. The last concept in the third unit is object as a class member or delegation. This is the last concept of our third unit. By tomorrow, by Monday, we will complete our third unit. Monday, briefly, we will complete our third unit. It's a concept, but important concept, but a small concept. That is the object as a class member or delegation. We will see this one in the Monday's class. Okay, totally briefly today we have seen virtual based classes, advantages, disadvantages of inheritance and the abstract classes. Clear అండి. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అయిపోగానే ఈ మెటీరియల్ మొత్తం మీకు ఇక్కడే పంపించేస్తానండి. కంప్లీట్ మెటీరియల్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ టార్గెట్. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ విల్ సెండ్ యూ ద మెటీరియల్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఇన్హెరిటెన్స్ మీద జాగ్రత్తగా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూసుకుంటూ రండి. ఓకే, మండే ఈ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాము. ఆ తర్వాత మండే ఏం చేస్తుంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోగానే ఈ థర్డ్ యూనిట్ ఓవరాల్ గా మెటీరియల్ చదవండి ఒకసారి బ్రీఫ్ గా. ఆపరేటర్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్. ఈ రెండు నేర్చుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే ట్యూస్డే క్లాసెస్ లో మీరు మెటీరియల్ చదువుకొని వస్తే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ వీ విల్ డిస్కస్ దోస్ పాయింట్స్. మీకు ఎక్కడ డౌట్స్ ఉన్నా డిస్కస్ చేసుకుందాం. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద ఫోర్త్ యూనిట్. ఈ యూనిట్ మీద మన డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై అయిన తర్వాత వీ విల్ గో టు ద ఫోర్త్ యూనిట్. క్లియర్ అండి. ఈ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, మెటీరియల్ ఇప్పుడే పంపిస్తాను, దాన్ని చదవండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే. సిఆర్ స్నాప్ తీసారా అటెండెన్స్? ఓకే అండి. ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఐ విల్ సెండ్ యూ దిస్ మెటీరియల్. క్లియర్, దాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. వీ విల్ అగైన్ మీట్ ఆన్ మండే విత్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ డెలిగేషన్ కాన్సెప్ట్. మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో వచ్చిందండి డెలిగేషన్. ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ మన ఫస్ట్ యూనిట్ లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఈస్ డెలిగేషన్. డెలిగేషన్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. అక్కడ మళ్ళీ మీరు చూసుకొని రండి. ఒకసారి మండే వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్న డెలిగేషన్ కాన్సెప్ట్ చదువుకొని రండి. అక్కడ మీరు చదువుకొని వస్తే అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. అక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాయలేదు, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అంతే. రిమైనింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓకే గైస్, we will meet again on the Monday. Thank you very much. ఈ క్లాస్ అయిపోగానే మాత్రం ఇప్పుడే మీకు మెటీరియల్ వాట్సాప్ చేస్తానండి. ఓకే, రీడ్ దట్ మెటీరియల్ కంప్లీట్లీ. చదువుకొని రండి. మండే వచ్చినప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.